ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ನಾಳೆಗಳ ದಾರಿಯಲೇ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರಿಸು, ಮುನ್ನಡೆಸು. ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾವಾಡೋ ಪದ ಪದದಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸು. ಹೂವಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು, ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟರೇನು, ಆ ದೈವದಾಜ್ಞೆನೇ ಎಲ್ಲಾನು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾದಾಂತರಂಗ ತಾನೆ, ನಾದ ಅನ್ನೋದು ಭಾವಾಂತರಂಗನೇ. ಶಿಲೆಯಿಂದ ತಾನೇ ಕಲೆಗೆ ಮತಿ, ಕಲೆಯಿಂದ ಶಿಲೆಗೆ ಗುಂಚಾರತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವನಾಣತಿ, ಒಲವಿಂದ ತಾನೇ ಸುಖ ಸಮ್ಮತಿ. ಈ ಲೋಕವೇ ರಂಗಭೂಮಿ, ತಂತಾನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪಾತ್ರನ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಂತಿಸಿ. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ. ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ, ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ. ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ, ಸರ್ವಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ. ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ, ಸರ್ವಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ. ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು, ವೇದ ವಂದಿತ ನೀನು, ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು, ವೇದ ವಂದಿತ ನೀನು. ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನು, ಗಣಾಧಿಪ. ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. ಗಿರಿಜಾಸುತನಿಗೆ ಗರಿಕೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ, ಪರಿಹರಿಸು ಪಾಪ ಗಣಾಧಿಪ. ಗಿರಿಜಾಸುತನಿಗೆ ಗರಿಕೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ, ಪರಿಹರಿಸು ಪಾಪ ಗಣಾಧಿಪ. ರಕ್ತವರ್ಣನು ನೀನು, ಲಂಬೋದರ ನೀನು, ರಕ್ತವರ್ಣನು ನೀನು, ಲಂಬೋದರ ನೀನು. ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಪಾಡು ಗಣನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ, ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ. ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ, ವಿನಾಯಕ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕ ದೇವ. ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು
Thank you, teachers. Every event becomes special with the presence of esteemed group. Now I request Deepanjali ma'am and Tara ma'am for welcoming speech. Good evening, namaste, and a warm welcome to one and all present here. Today we have gathered here to celebrate our 8th annual day of Gautam Public School. This day is a celebration of our students' hard work, talents, creativity, and achievements of throughout the year. It's my honor to welcome our Secretary of BGT and President of Gautam Public School, Mrs. Ashwathama ma'am. Welcome you, ma'am. We are aware that the success of any education institution depends on the headmaster. It's an honor to welcome our headmaster, Mr. Nagesh sir, President of BGT. Welcome you, sir. It's my honor to special guest Mr. Nanjaya sir, Headmaster of Manasa School, Lagere. Welcome you, sir. Invite our honorable special guest Ms. Krishnappa sir, Headmaster and Teacher of BGT School, Lagere. Welcome you, sir. Now I would like to invite our Sampaya sir, BGT School. Welcome you, sir. I would like to invite our Malay sir, BGT School. Welcome you, sir. Now I would like to invite high school of BGT staff. Welcome you. I would like to welcome Raju sir. Welcome, sir. I would like to welcome Shivakumar sir. Welcome you, sir. I would like to welcome Gopinath sir, Advocate. Welcome you, sir. I would like to invite BGT Primary Group and staff. Welcome you. A special welcome to our parents whose support is always our success. I welcome you all, dear teaching staff and non-teaching staff and energetic students. Thank you for your dedication and guidance. Welcome you all on behalf of school management. Once again, I warmly welcome everyone and I hope you all enjoy the colorful and joyful performance. Thank you for being part of our celebrations. Have a wonderful evening. Success deserves celebration. It's time to honor those who have excelled and made us proud. Let us begin the award distribution prize ceremony. Now, I request the Chief Guest and HM ma'am to distribute the prize. Academic year of 2024 and 25, we have given the 100% result for the 10th standard. In this batch, Rajat T has got the 98%. He has made the institution proud feel. So let's welcome the honor Rajat T. 25 and 26, Best Student Award in each class of our Gautam Public School in Pre-KG is Hitanshi, Pre-KG. LKG, Leksham.
ಡಿಯರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. Best student award goes to Smita S. Next prize distribution by Nagesh sir. Next, 7th student. Best student award goes to Nayana M. Ugar. In 8th standard student, Dikshita K. Next, 9th standard student. Best student award goes to Purvika. Purvika S. 9th standard. And the last is 10th standard student. Best student award goes to Archana S. Best student award goes to first and UKG Chandan S. UKG student Chandan S. Best student award. Thank you, ma'am. Now I call Aditya 7th standard student for welcome dance.
Member of Village Panchayati, Makli and proprietary of Lakshmi Narasimha Food Product. Welcome you, sir. I would like to invite Padmini ma'am and Tejaswini ma'am for annual report. ಇದು ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ನಮನಗಳು. ಗೌತಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಕೆಜಿ ಶ್ರೀಕಂಠಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತು ನಿನ್ನ ಕೈ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷವಾಗಲಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೊರಳೆತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಮೂಡಲಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರುಬೆರಳು ಎತ್ತಿದರೆ ಸಾಕು ಹಿಂದೆ ಅದೇ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲಾ ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಪ್ರಿಕೆಜಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೂ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಎಲ್ಲ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನುರಿತ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಪ್ರಗತಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ HM ರವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಥಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮ್ನವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನುವಾಗಲೆಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 5/6/2025 ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 21/6/2025 ಯೋಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದೆವು. ಹಾಗೂ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ FA1, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ FA2 ನಡೆಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 15/8/2025 ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದೆವು. ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆವು. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡ ಹಬ್ಬವಾದ ದಸರಾ ರಜೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 1/11/2025 ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 14/11/2025 ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆವು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಯಾದ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ವಿಧಿವಶರಾದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆವು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ನೃತ್ಯದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಆನಂದಿಸಿದೆವು. ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಹೊರಟೆವು. ನಂತರ ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ FA3 ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆವು. ದಿನಾಂಕ 13/12/2025 ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-KG, LKG, UKG, 1ನೇ ತರಗತಿ, 2ನೇ ತರಗತಿ ಹಾಗೂ 3ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ 6ನೇ ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶುಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ 8ನೇ, 9ನೇ ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಸೊಬಗು ಹಾಗೂ ಸಿಟಿಯ ವೈಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 17/12/2025 ಹಾಗೂ 18/12/2025 ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 24/12/2025 ಅಂದರೆ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. Respected Chief Guest, Honorable Management and respected Principal Ma'am and Headmaster Sir, and dear teachers and parents and my dear students, good evening to one and all. Today we are very happy to celebrating the annual day of our school. It is my privilege to present the annual report for the academic year 2025 and 26. This year has been a year of learning, discipline and all-round development. Our school strongly believes that education is not only about textbooks but also about values, skills and character building. Our main focus is based on improving learning outcomes. We are conducting special classes, remedial sessions and subject-wise activities like unit test and oral test. Our teachers work hard to support slow learners by improving their reading, writing and understanding of subject concepts through Vistas learning. In smart classes, we are teaching speaking skills to students in a way that is easy to understand without grammatical mistakes. Students performed well in exams, and on June 5th, our school organized World Environmental Day. As part of this day, we organized a tree planting activity for the children. And June 21st, our school capitalized International Yoga Day also. All the teachers and students performed yogasanas in a systematic way. On 15th August, our school celebrated Independence Day. In these celebrations, students actively participated in various cultural programs and Paradise, our school
Our little champs wore the fancy dresses of the freedom fighters also. And on November 1st, we celebrated Kannada Rajyotsava in our school. All the teachers and teeny children came dressed in red and yellow colors. Students presented dances about the Kannada songs, and all the students participated happily and learned about the importance of Kannada language and Karnataka state. Our pre-primary section, we celebrated colors days like Green Day, Red Day and Yellow Day. On these days, students and teachers came dressed in the respective color. Classrooms were decorated with color-based objects and charts. Students also preferred small color projects, charts and simple crafts and brought them for display. These celebrations helped children easy to recognize the colors and increase their observation skills. We celebrated Krishna Janmashtami in our pre-primary section with great joy and devotion. Children came dressed as little Krishna and Radha. Through this celebration, children learn about the values of love and kindness. And on November 14th, as a part of Children's Day celebration, we organized an educational trip for the happiness and entertainment for the children. As a part of the trip, we visited several places in Madikeri. While in Madikeri, we visited tourist places like Golden Temple, Nisargadama and Harangi Dam. During the same time, our environmentalist Salumarada Timmaka passed away. Therefore, we all observed a minute of silence and later we continued the journey. Finally, we reached our cultural city Mysuru and visited KRS Dam, where we enjoyed watching the mesmerizing musical water fountain. After that, we left for Bangalore. Later, on 13th December, we organized a talent day program to identify the talents of the children. As a part of the program, drawing competitions were organized for pre-KG, LKG, 1st, 2nd and 3rd standard students. For 4th and 5th standard students, essay writing competition was conducted. For 6th, 7th students, pick and speak competition was organized. And for 8th and 9th, 10th classes, discussed the topic of village and city heritage. And also, in nowadays, the use of mobile phones has increased. To create awareness among the children, a discussion was conducted on the advantages and disadvantages of mobile phones usage. In this, the children participated with enthusiasm and made the program successful. Later, on 17th and 18th, a sports meet was organized in our school. In this event, students, parents and teachers actively participated in the games and made the program very successful with great enthusiasm and happiness. Today, the 24th, our school has organized its 8th annual function. The students are performing the program with great enthusiasm. We humbly request you to grace the occasion, witness the program and encourage the children. Thank you one and all. Now I would like to call Komla ma'am to talk few words about Ganga Bhairappa sir. ಶುಭ ಸಂಜೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಗೌತಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಗಂಗಾಭೈರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದರು. ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಆದರ್ಶ, ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪಡೆದು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅದರ ತಳಹದಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದು ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಮನೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೇ ಆ ಶಾಲೆಯ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ
ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಈ ಶಾಲೆಯು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಒಂದು ಶಾಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದವರು ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮುಂದಾಗುವವರು. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇಂದು ಈ ಶಾಲೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರಿಂದಲೇ ಚಾಲನೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ತಾವುಗಳು ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀತಿ ಬೋಧನೆ ತಿಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಗೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ನೆನಪು ಸದಾ ನಮಗೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ 1-2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೌನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು 1-2 ನಿಮಿಷ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೇಮದ ನುಡಿಯ ಕೇಳಿ ನೂರು ನೆನಪು ಮೂಡಿವೆ. ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಮಮತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಬಿಸಿಲು ಮಳೆಗೆ ನರಳದಂತೆ ನಿನ್ನ ನೆರಳಲಿ ಸಲಹಿದೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನ ಮರೆಬುದೆ. ಒಂದು ಹೇಳುವೆ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಗುತ್ತೊಂದು ಹೇಳುವೆ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತನಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪರದಿಗೆ. ಗುತ್ತೊಂದು ಹೇಳುವೆ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮನವು ಸೇರಿತು, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಹಾಡಿತು. ರಾಗವು ಒಂದೇ, ಭಾವವು ಒಂದೇ, ಜೀವ ಒಂದಾಯಿತು. ಬಾಳು ಹಗುರಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಮನವು ಸೇರಿತು, ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಹಾಡಿತು. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಸಮನಾರು, ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ವೀರನು ಧೀರನು ಈ ತ್ರಿಭುವನದಲ್ಲಿ ಅವನಾವನಿರುವನು. Thank you, children.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ BJT ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ನಂಜಯ್ಯ ಸರ್ ಅವರೇ, ಸಂಪಯ್ಯನವರೇ, ಗೋಪಿಯವರೇ, ಹಾಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ BJT ಯುವ ಮುಖಂಡ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಅವರೇ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಿಶಾಲವಾದ ಮೈದಾನ, ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ, ಹಾಗೆಯೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಸಿರು ಪರಿಸರ. ಈ ಭವ್ಯ ಮಹಾನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದ್ದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಶಾಲೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಾಗವನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟು, ಅದು ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಆದರೂ ಸಹ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬುನಾದಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಂಗಭೈರಪ್ಪ ಸರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಧೀರ, ಧೀಮಂತ ಹಾಗೂ ಕೆಚ್ಚದೆಯ ಗಂಡು ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೆಗ್ಗೆರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇದೆ, ಹಳೆಯ ಬ್ರಾಂಚು BJT ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೌತಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಸಂಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪೋಷಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಏನು ಒಂದು ಒಡನಾಡಿ ಇದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಸುಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತರೆ ಭವ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ BJT ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ BJT ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ. Valuable words. Now I would like to invite Nanjayya sir to address the gathering. ಗೌತಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಗಭೈರಪ್ಪ ಸಾರ್ರವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮನವರೇ, ಹಾಗೂ ಗಂಗಭೈರಪ್ಪ ಸರ್ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗೇಶ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮಗನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿರೀಶ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಅವರ ಸೊಸೆಯಂದಿರೇ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗಂಗಭೈರಪ್ಪನವರು ಈ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮರೆಯಲಾಗದ ರತ್ನಗಳನ್ನು, ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಈ ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ, ಹಿತೈಷಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗಂಗಭೈರಪ್ಪನವರಾಗಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ, ನಾನು ದಿನಕ್ಕೆ ಊಟ ತಿನ್ನಬೇಕಾದ್ರೂ ಗಂಗಭೈರಪ್ಪನವರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಊಟ ತಿನ್ನೋದು.
ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಗಂಗರಪ್ಪನವರ ಹೆಸರಿಕೆನೆ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು. 29 ವರ್ಷ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಗಂಗರಪ್ಪನವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಇವತ್ತಿದೊಂದು ನನಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದಂಥ ದಿನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಿಲ್ಲದ ದಿನನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಮಾರಂಭನೂ ಹತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಾಣಿಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರ ನಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವರನ್ನು ನಾವು ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನವರಿಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಮಹಾನ್ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾನು ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸ್ಲಿ, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಲಿ. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ನುಡಿಗಳನ್ನ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೀವು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರಮಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಕೇತ, ಆ ಹನುಮಕ್ಕನವರ ಮತ್ತೆ ಆ ಕೆಂಪಣ್ಣನವರ, ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರ ಎರಡು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮನವರು ಕೂಡ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ, ನಾನು ಈ ಗೌತಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರೇ, ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಆಭರಣದಂತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಗಂಗಭೈರಪ್ಪನವರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಯಾಗಿ ಶನಿ ಮಹಾದೇವ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದುರ್ಕೊಂತಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ? ಎರಡು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ BGT ಸ್ಕೂಲ್, ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಇಲ್ಲಿ ಗೌತಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲು, ಈ ಎರಡು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಅಂತ ಗಂಗಭೈರಪ್ಪನವರು ಹುಟ್ಟಲ್ವಾ? ಹುಟ್ಟೇ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು. ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು. ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಅವರ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳು, ತಾಯಿ, ತಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬ ಇದು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಾಡಿನ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆಯನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿ ಗೌತಮನಂತೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಈ ಶಾಲೆಗೆ.
ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮನವರು ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಅನೇಕ ನಮ್ಮಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಮನುಷ್ಯರ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರಿತಂಥವರು ಮುತ್ಸದ್ದಿಯವರು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನೀವು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿನಿ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಯುವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಲೇಟಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ನೂರಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳವರಿಗೆ ಒಂದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಗಂಗರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಕವನವನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಯುವರಾಜ್ ಸರ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋದಾಗ ಹಾಡು ಆಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ ರಚಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಆಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೇನೇನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ಕಾಪಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀವು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. I invite our special guest, Yuvraj sir, President of Ashwini School. Welcome you, sir. Now I request our honorable chief guest, Mr. Uday Kumar sir, for saying few words. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾವನರಾದ ಸಂಕೇರ್ಪನವರಿಗೂ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕವರಾದ ಅಶೋಕನವರಿಗೂ ಮುಂದೆ ಈ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಾವು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಇರ್ತೀನಂತ ನಾನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾನು ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ, ಏನೂ ಅರಿಯದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳು ಅವರನ್ನು ತೀಡಿ ಒಂದು ಶಿಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪಿ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕೆತ್ತಿ ಅವನ್ನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವ ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿದ್ದಿ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. Thank you, sir. Thank you for your wonderful words. Now I request Yuvraj sir to address the gathering. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ದಿವಂಗತ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ಪೂಜ್ಯರು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಗಂಗಭೈರಪ್ಪನವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅದು ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾವಾಗಿದೆ ವಿನಃ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ನಮ್ಮಂಥ ಅನೇಕ ಯುವ ಕಣ್ಮಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬುಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು
ಮರೆಯಲಾಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಣ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಗಂಗಭೈರಪ್ಪನವರು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಗಂಗಭೈರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗಳು, ನನಗೆ ಅಕ್ಕನ ಸಮಾನರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮನವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆಯ ಏನು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರ, ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹೋದರ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದ್ದಾಗಲಿ ಉದಯವಾಗಲಿ ಕನ್ನಡ ಚೆಲುವನಾಡು ಎಂಬಂತೆ ಸದಾಕಾಲ ಉದಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ BGT ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನುಭವಶಾಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂಥ ಸಂಪಯ್ಯರವರೇ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಮಾನರು, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮಾನಸ ಶಾಲೆಯ ನಂಜಯ್ಯನವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗಂಗಭೈರಪ್ಪನವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್, ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗಂಗಭೈರಪ್ಪ ಸರ್ ನೆನಪು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಾಕುಚಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ರವರೇ, ಹಾಗೆಯೇ ಯುವ ವಕೀಲ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನಂಜಯ್ಯನವರ ಪುತ್ರ ಗೋಪಿನಾಥ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಗೋಪಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂಥ ಯುವ ನಾಯಕ, ಯುವ ವಕೀಲ ಕೂಡ ಅವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಏನೇನಾದರೂ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಮಲ್ಲೇಶ್ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಸಮಾನರಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಈ ಭಾಗದ ಅದರಲ್ಲೂ ಗೌತಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯ ಪೋಷಕ ಬಂಧ ಏನಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯರು. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಕಾರಣ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಷಮೆ ಕೋರ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಮಾತನ್ನು ನಿಮ್ಮದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗ್ತೀವಿ, ಆಗಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಪೇರೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಂಗಂಡಳಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಮೀನನ್ನೇ ಶಾಲೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ತಾಯಿ ಮಾತೃಸ್ವರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಹನುಮಕ್ಕನವರು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹನುಮಕ್ಕನವರು ಆಸೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗಂಗಭೈರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರೋರು, ಶಾಲೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟೋಣ, ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 100% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು SLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರ್ಯಾಂಕ್ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಗೌತಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕರು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನು ಹಲವಾರು ಕನಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೇರಿಸಿದಿರಿ. ಕೇವಲ ನೀವು ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಬರೀ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಶಾಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅನ್ಕೊಬೇಡಿ. ಶುಲ್ಕದ ಜೊತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರುವಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಮಗು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಗು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮಗು ಏನನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅವನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸರ್ವಾಂಗೀಣವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಸಂಗ ಎಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ಬಳಿ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ತಾಯಿಯ ಮಗು ಸತ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಗು ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರೇ ನಾನು ಬದುಕಿಸ್ಬೋದಾ ಅಂತೇಳಿ ತಾಯಿಯ ಮಗುನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಶವವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೋಗವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ತಾಯಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ತಾಯಿ ಆಸೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿಲ್ಲ ಆ ಮನೆಯ ಸಾಸಿವೆ ತಗೊಂಬ, ನಿನ್ನ ಮಗುನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಬದುಕುವಿಸಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ.
ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ತಾತನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ತಾಯಿ ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಿಲ್ಲ, ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಅದೇ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ತಗೊಂಬರಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊಬೈಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮೊಬೈಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊಬೈಲನ್ನ ಮತ್ತೆ ಟಿವಿಯ ಒಂದು ಹುಚ್ಚನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭ್ರಾತೃತ್ವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆಪತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯರಕ್ಕಾಗ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಅದೊಂದು ಹುಚ್ಚುತನ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಮೆಂಟಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಯಮಾಡಿ ಪೋಷಕರು ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಇದೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಿಡು, ಶಾಲೆ ಕಡೆ ನಡಿ, ಪುಸ್ತಕ ಇಡಿ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನಡೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ನೀವು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಿಡಿ. 101 ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ 101 ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದುಡಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆಧಾರವಾಗಬೇಕೇ ವಿನಃ ಅದು ಅಪಾಯವನ್ನು ತರಬಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಗೌತಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಇದೇ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬರಲಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಅಕ್ಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಭಾನುವಾರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಲಿ. ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿ ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೈಲಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಶುಭವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. I request our honorable headmaster Mr. Nagesh sir to address the gathering. Respected chief guests who have assembled all in this stage, and all my dear parents, welcome for all of you for this 8th annual school day. So ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕೆ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೆಳಕು. ಆ ಬೆಳಕು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ಕಾಣಿಸೋದು. ನೋಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾರಪ್ಪನ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಬೇಡ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಇವತ್ತು ರಾಮಾಯಣ ಬರೆದ್ರು. ಹಂಗೆ ಮೀನು ಹಿಡಿಯೋರ ಮನೇಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದ್ರು, ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದ್ರು. ತುಂಬ ಬಡತನ ದುಡಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಳ್ತಾ ಇರೋ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಪಾಪ ಅವ್ರ ಆರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಕುರಿಕಾಯವ್ರ ಮಗ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ರಾಜಪ್ಪ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 10 ವರ್ಷ ತನಕ ಓದಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅವರು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದಾಖಲಾತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ರಾಜಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಆ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಬೆಳೆಸಿ ಇವತ್ತು ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ನೋಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾರನ್ನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಏನಾನ ಕೊಡೋದಿದ್ದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅದೇನೇನೇ ಇರಲಿ, ಅದೇನೇ ಕಷ್ಟ ಇರಲಿ, ಅದೇನೇ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಇರಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರಿಂದನೇ ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು 2 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅವ್ರನ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ತನಕ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. 14 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೇ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಬರೆಯೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸಂವಿಧಾನ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಆ ಸಮಾನತೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನೋಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ 100% ಎಜುಕೇಷನ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ರೇಟು ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು 2 ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತು. Thank you for your wonderful words. Now I request Anusha ma'am and Ashwini ma'am for prize distribution ceremony. Good evening everyone, respected principal, HM ma'am, esteemed chief guests, teachers, parents and my dear students. I am delighted to welcome you all to today's prize distribution ceremony. We will begin with the awards of parents and teachers sports activity. I invite esteemed principal ma'am and chief guests present these awards. I will now call out the names of achievers of sports activities. In the running race for women, first prize goes to Mahalakshmi, parent of Rutvik LKG. First prize goes to Mahalakshmi, parent of Rutvik LKG. Goes to Ashwini, parent of Bhuvan, 5th standard. Third prize goes to Maria, parent of Prima, 6th standard. Men. First prize goes to Dinesh, parent of Bindu, 6th standard. Dear parents, please ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. In the running race for men, first prize goes to Dinesh, parent of Bindu, 6th standard.
got 98%. So I invite Rajat to honor. In this academic year of 2025 and 26, we have to wait and see who will get the prize money. All the best for 10th standard students. Give him a big round of applause. Now I am going to announce the Teacher Sports Prize. First, ball in the bucket. First prize goes to Tejaswini. Tejaswini ma'am. Second prize goes to Padmini ma'am. Give them a big round of applause. Parents ಮತ್ತೆ teachers claps ಕೊಡಿ. Third prize goes to Jayalakshmi ma'am. Secondly announced in running race. First prize goes to Soumya ma'am. Second prize goes to Anusha ma'am. Third prize goes to Jyoti ma'am. Next, announce the lemon and spoon. First prize goes to Deepanjali ma'am. Second prize goes to Komla ma'am. Third prize goes to Tara ma'am. Next, in musical chair, first prize goes to Nagveni ma'am. Second prize goes to Ranjita ma'am. Third prize goes to Priya ma'am. In next short put, first prize goes to Ashwini ma'am. Second prize goes to Jayalakshmi ma'am. Third prize goes to Tara ma'am. Thank you, parents and teachers. Respected principal, headmaster, teachers, parents and my dear students, a warm good evening to everyone. I am honored to propose a vote of thanks on this wonderful 8th annual day celebration of Gautam Public School. I would like to express our gratitude to our Secretary of BGT and President of Gautam Public School, Mrs. Ashwatthama ma'am. Thank you ma'am for guiding us and making this event possible. Thank you ma'am. Give a big claps up to ma'am. Next, I would like to express our gratitude to our headmaster.
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Next, I would like to express our gratitude to Krishnappa sir, the headmaster of the BGT school. Thank you, sir. Thank you for your valuable words. Thank you for your valuable words. Yuvraj sir. Thank you, sir, for arranging the sports for the teachers and the parents also. Thank you, sir. Thank you so much. Now I would like to express our gratitude to Nanjaya sir. Thank you, sir. Thank you for your valuable words. Thank you for your valuable words. Next, sir is ready for the drama and performing on the stage. Dear parents, give them a big round of applause. Thank you for your guiding us, and this event is possible with your guiding and everything, sir. Thank you so much, sir.
ಪದ್ಮಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೂ ಪೋಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೇಡಮ್ ಆದಂತಹ ಸೋತಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ನವರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Now let's dive into the part of we have been waiting for cultural programs. First, let's begin with a dance performance by PKG standard. ಕುಮಾರ್, ಈ ನಾಗರಹಾವನ್ನ ಕೆಳಬೇಡ ಕುಮಾರ್. ಈ ನಾಗರಹಾವನ್ನ ಕೆಳಗಿರೋರು ಯಾರು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಕುಮಾರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬಿಡು, ನಿನ್ ಪ್ರಾಣ ಸಮೇತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಬಂದೂಕಿನ ಗುಂಡಿಗೆ ನೀನ್ ಬಲಿ ಹಾಕ್ತೀಯ. ಆನಂದ್, ಆನಂದ್, ಇಂಥ ನಾಗರ ಹಾವುಗಳ ಹಲ್ಲನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಆನಂದ್. ಬೇಡ ಕುಮಾರ್, ಬೇಡ. ಈ ನಾಗರ ಹಾವಿನ ಸವಾಸ ಬೇಡ. ಆನಂದ್, ಆನಂದ್, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳು, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳು. ಈ ಕಾಡನ್ನ ಉಳಿಸು, ಈ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಉಳಿಸು. ಆನಂದ್, ಆನಂದ್. ಕುಮಾರ್, ನನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರಬೇಡ. ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸು, ಬೇಕಾದ ಕೇಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸು ಕುಮಾರ್. ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಬದುಕೋಣ. ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಬದುಕೋಣ. ಆನಂದ್, ಆನಂದ್, ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ. ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಣಪ್ಪ. ನಾವೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಹಿನಿನ ಬಿಟ್ಟು ಆಟ ಆಡ್ಸಿದೀವಿ ಗೊತ್ತಾ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಈ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಕುಮಾರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡು. ನೀನು ಮತ್ತು ನಿನ್ ತಾಯಿ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಕುಮಾರ್. ಇದು ನಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ಕುಮಾರ್. ಆನಂದ್, ಇದೆಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ಕುಮಾರ್. ಆನಂದ್, ಗಂಧದ ಗುಡಿಯ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ, ಕಶ್ಯಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೊಮ್ಮಗ, ಅದಿತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಆದಿತ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಿದ ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ, ಅಕಲ ಸುಂದರರ ಸಾಧನ ಪಾತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಕೆಳಕೋ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಎಲವೋ ಹರಿ, ಕಬಡ್ಡಿ, ಮಾಯಾವಿ, ವಂಚಕ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿರುವೆಯೋ ಹೇಳಿಯಾಗಿ ನೀನು ನಿಜವಾಗಲು ಪರಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನಂತೆ ಗಂಡಸೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬಾ, ಬಂದು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲು. ನಿನ್ನ ಉದರವನ್ನು ಬಗೆದು ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮಾದೆಯಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹಿರಣ್ಯ ಕಸಿಪೇ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಬ್ರವಾನದ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷದ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು. ನಿನ್ನದು ವೀರಬಬ್ರವಾಹನ ಮಣಿಪುರದ ಅರಸು ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರ ಮುಂದೆ ನೀನೇನೆಂದು ಹೇಳಿದೆ? ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಪನಲ್ಲವೆಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ನೀನು ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೇಲೆ ಕೇಳು. ಪ್ರಾಣ ಭೀತಿಯಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದವರ ತಲೆ ಕಾಯುವುದೇ ಈ ಪಾಂಡವರ ಧರ್ಮ. ಪ್ರಾಣ ಭೀತಿ, ಪ್ರಾಣ ಭೀತಿಯಿಂದ ಶರಣಾಗತನಾಗಲು ತಲೆ ತೆಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ
ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಯ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ನಿನ್ನ ತಂದೆ? ಪರಶಿವನಿಂದ ಪಾಶುಪಶಾಸ್ತ್ರ ಪಡೆದ ಪರಮ ವೀರ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವನ ತಂದೆ. ಕೇಳಿದಿರಾ ಈ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪರಶಿವನಿಂದ ಪಾಶುಪಶಾಸ್ತ್ರ ಪಡೆದ ಪರಮ ವೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವನ ತಂದೆ. ಯಾಕೆ ಪರಿಹಾಸ? ಪುತ್ರನನ್ನು ಕಂಡು ಹುಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪುತ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೋ ಅದು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶರಣಾಗತನಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ತಂದೆ ಅಂದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ನಿಜವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೇಡಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಾನು ಕಾಲಿಡಿಯಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ಚಾರಣಿಯ ಮಗನೇ ಇರಬೇಕು. ಚಾರಣಿಯ ಮಗ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವನ್ನೇ ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಬಲ್ಲೆ. ಬರಸಿಡಲು ಗುಡುಗುಗಳನ್ನು ಬರೀ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಬಲ್ಲೆ. ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚನ್ನೇ ಕಾಲಿನಿಂದ ಮೆಟ್ಟಿ ಅಡಗಿಸಬಲ್ಲೆ. ಮಾತೃ ನಿಂದನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಹಿಸಲಾರೆ. ಅರ್ಜುನ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಜುನ, ಪತಿ ದೇವತೆಯ ಪಾಯಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಹಚ್ಚಿ ಮೃತ್ಯು ದೇವತೆಯನ್ನು ಬರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ಚಿತೆಯನ್ನು ನೀನೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಆ ತ್ರಿನೇತ್ರನ ಉರಿಗಣ್ಣೆ ಎತ್ತರೆಯಲಿ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವೇ ಅಡ್ಡ ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಸೊಕ್ಕಿನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ರಣಾಂಗದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಶಿರವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಚಿತ್ರಾಂಗದಿಯ ಮಗ ಬಬ್ರುವಾರನೇ ಅಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.